A very good evening and warm welcome to all the dignitaries present here. May I now request the Secretary of WAA, Ms. K.R. Sivashankari, to give welcome address. Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court. Honorable Companion Judges, Additional Advocate General Mr. Veerakadravan, Additional Advocate General Mr. Bhaskaran, Special GP Mr. P. Tilakkumar Sir, Additional Government Pleader, Assistant Solicitor General, Public Prosecutors, Government Advocates and Brother and Sister Advocates. A very good evening to all. I am extremely overwhelmed to get this opportunity for the first time as Secretary of WAA to welcome you all on this occasion of farewell ceremony. We all have assembled to cherish and give farewell to our Hon'ble Mr. Justice V. BHARATHIDASAN on behalf of all the advocate associations of Madurai Bench of Madras High Court. I welcome Hon'ble Mr. Justice R. Mahadevan, Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, who has consented to be part of today's functions amidst his Lordship's schedule of works. I welcome you wholeheartedly, Judge, to the occasion. I welcome the Honorable Mrs. Justice Bhavani Subbarayan. I wholeheartedly welcome Honorable Mrs. Justice, our beloved Justice, Mr. Justice J. Jinsha Banu. I welcome Honorable Mr. Justice G. R. Swaminathan. I welcome Honorable Mrs. Justice Bhavani Subbarayan. I welcome Honorable Mr. Justice B. Pugalendi, Honorable Mr. Justice Satish Shukumara Kurup J, Honorable Mrs. Justice Srimadi, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar. I welcome the Honorable Mr. Justice Muhammad Shafiq for gracing the occasion. I welcome all the judges. I wholeheartedly and graciously welcome the honored guest of the day, Honorable Mr. Justice V. BHARATHIDASAN, to Madurai Bench of Madras High Court. Your Lordship has given opportunity to the advocates of Madurai Bench by accepting our invitation to this farewell ceremony. I wholeheartedly welcome you, Judge. I cordially welcome the Additional Advocate General, Mr. Veerakadravan, Additional Advocate General, Mr. R. Bhaskaran, Special GP, Mr. P. Tilakkumar, Additional Government Pleaders, Special Government Pleaders, Public Prosecutors, Government Advocates to this farewell ceremony. I earnestly welcome the Senior Advocates Meenakshi Sundaram Sir, Isaac Mohanlal Sir, Vallinayagam Sir to this occasion. I extend my warm welcome to the President of MMBA, Mr. Srinivas Raghavan, Secretary of MMBA, Mr. K.P. Narayana Kumar, President of MBHAA, Mr. Durai Pandian, Secretary of MBHAA, Mr. Mahendra Badi, Secretary of MBA, Mr. R. Venkadeshan, Treasurer of MBA, Mr. Suresh Isaac Paul, President of MAHA, Mr. P. Tyagarajan, Secretary of MAHA, Mr. R. Parirajan to the event today. I extend my hearty welcome to the Registrar Vigilance of Madurai Bench. I extend my wholehearted welcome to my beloved legal fraternity at this juncture. And I welcome the press and media. I welcome you one and all present here. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request the Presidents and Secretaries of MBHAA, MMBA, WAA, MBA and MAHAA to honor our Honorable Mr. Justice V. BHARATHIDASAN with a memento. Thank you, Lordship. Thank you, sirs. May I now request Mr. S. Mahendra Padi, Secretary of MBHAA, to honor Honorable Mr. Justice R. Mahadevan with a gift. Thank you, Lordship. Thank you, sir. Today is a very special day. Today is called to be a Jude Day. September 19 is a Jude Day. This is a special day for all judges. Generally, English used to celebrate this. And since it has been vasted to all over the world, we are also celebrating this day. Now, I request Senior Advocate Mr. Veerakadravan, Additional Advocate General 3 of Madurai Bench, to give a felicitation address. My Lord, Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, Honorable Mr. Justice V. BHARATHIDASAN, former Judge of this court, the other companion judges of our Madurai Bench of Madras High Court, learned Deputy Solicitor General Mrs. Victoria Gauri, my dear brother Mr. R. Bhaskaran, the Additional Advocate General Madurai Bench, Mr. P. Tilakkumar, Government Pleader Madurai Bench,
the special government pleaders, additional public prosecutors, and other law officers representing the state of Tamil Nadu in the Madurai bench of Madras High Court, Mr. Srinivasa Raghavan, President, Madurai bench of Madras Bar Association, Mr. K.S. Thuraipandian, President, MBHAA, Ms. J. Anandavalli, the President, Women's Advocate Association, she could not be present in this occasion, Mr. M.K. Suresh, President, MBA, Mr. K.P. Tyagarajan, President, MHAA, Mr. K.P. Narayana Kumar, Mr. S. Mahendrapadi, Mrs. K.R. Sivasankari, the Secretary of the three associations, Mr. R. Venkatesan, Secretary of MBA, Mr. Pari Rajan, Secretary of MAHAA, and other office bearers of the bar associations in the Madurai bench. My dear respected senior advocates and my dear junior advocates, the Registrar Judicial, the Registrar Admin, other officers and staff of the Registry of Madurai bench, representative of the electronic and print media, ladies and gentlemen, good evening to one and all. At the outset, I thank Mr. Justice V. Bharathidasan, who demitted his office as a judge of our Chartered High Court on 6/5/22, for consenting to be with us here today during the farewell ceremony. I also thank every person in the association for getting such a consent from Justice V. Bharathidasan and for arranging this farewell ceremony. The principal bench has given farewell on 30/4/2022. Itself, it is prior to the vacation holiday. Though this farewell ceremony is arranged after 3.5 months, no doubt it is a special for everyone here. It is my pleasure to be with you all during this farewell ceremony to felicitate Hon'ble Mr. Justice V. Bharathidasan, and I thank the Advocates and Bar Association of Madurai bench for giving me this opportunity for two reasons. One, as Additional Advocate General representing the state, and also personally as an advocate who sailed with him for the past 32 years. Justice V. Bharathidasan was born on 7th May 1960 in an agricultural family to late Mr. M.K. Veerasamy and Tirumadi Ponnammal at Alattur village, Pattukkottai, Tanjavur. Got enrolled as an advocate on 11th September 1985. Participated in the High Court of Judicature at Madras. Was a senior panel counsel for the central government, standing counsel for Chennai City Corporation, and an active secretary of the Madras Bar Association from 2009 to 2011. Practiced both in the principal bench and in our Madurai bench, and after 31 years of standing at the bar, elevated as a judge of our prestigious High Court of Madras on 7/4/2016. Dedicated to judgeship for more than 6 years, till retired as a judge of the High Court on 6/5/2022. Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan, on elevation as a judge of our Chartered High Court, occupied the division bench along with Honorable Mr. Justice K. Agnihotri, the Chief Justice, Honorable Mr. Justice S. Nagamuthu, and Honorable Mr. Justice M. Satyanarayanan. Honorable Mr. Justice Bharathidasan was also forming part of full benches led by Honorable Justice M.M. Sundaresh, as he then was, and the Judge of the Supreme Court, and the Honorable Mr. Justice Muniswarnath Bhandari, the former Chief Justice of our High Court. While Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan led the division bench, Honorable Justice V. Parthiban, Honorable Justice Nisha Banu, Honorable Justice Ananthi, Honorable Mr. Justice Pungiyappan, and Honorable Mr. Justice Satish Kumar formed part of those division benches. Honorable Mr. Justice Bharathidasan has given laudable and worthy verdicts in several cases during his tenure as a judge of our High Court for more than 6 years. I would like to mention a few here. In the case of G. Thirumurugan alias Thiran versus Union of India, represented by the Principal Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, seeking a writ of mandamus to direct the respondents to complete ban cattle grazing in the Meghamalai Wildlife Division and Sanctuary, speaking for bench Justice V. Bharathidasan by order dated 4/3/22, has held thus: considering all these above materials, it is clear that allowing the cattle to graze inside the forest, especially the tiger reserve, is not only causing damage to the wildlife habitats, posing serious threat to the wildlife, and also prohibited under law. The cattle owners cannot claim it as a matter of right to take their cattle inside the tiger reserve for grazing, and in the interest of wildlife it should be necessarily prohibited. The authorities are directed not to allow any domesticated cattle
to venture into the forest area for the purpose of grazing throughout the forest area in Tamil Nadu. This is also a case coming from Madurai bench where the landmark judgment was rendered and the huge forest lands were restored to the forest department in spite of aggression from the nearby agriculturist. In a criminal reference in MD number 2 of 2020, while speaking for the bench, Hon'ble Mr. Justice BHARATHIDASAN by order dated 39/20 has answered the reference as follows. Number 1, the special court designated under section 28 of the POSO Act alone is empowered the exercise power under section 438 CRPC in view of section 31 of the POSO Act, and the Sessions Court cannot entertain any application seeking pre-arrest bail in respect of offences under the POSO Act. Even in case where pre-arrest bail is sought before registering the first information report, only the special court designated under the POSO Act can entertain the application, and regular Sessions Court cannot exercise its jurisdiction under 438 CRPC. In the case of Duraisamy VP versus Dr. V. Saroja and others, to declare the election of V. Saroja as returned candidate on 19/5/2016 from 92 Rasipuram Assembly constituency as null and void, my lord have held as follows. Section 83 itself says that the election petition should contain material facts. Section 83 says that the High Court shall dismiss the election petition under which does not comply with the provisions of Section 81 or 82 or Section 117. In the result, the court finds no merit in the election petition and deserves only dismissed and accordingly dismissed, where the law pertaining to the election dispute was decided by my lord in the said judgment. In criminal appeal, in appeal number 89 and 90, in a criminal division case by a full bench, our High Court has held that the appeal against acquittal of the accused in a check bounce case can be filed only before the High Court under section 378 subclass 4 of CRPC. Justice V. BHARATHIDASAN was forming part of the said full bench. In WP number 2165 of 2015, etc., another full bench of our High Court has held that judgment of the Apex Court in the case of Ajay Kumar Chowdhury does not lay down the absolute proposition of law that an order of suspension cannot be continued beyond a period of 3 months if the memorandum of charge has not been served within 3 months, or if the memorandum of charge is served without a recent order of extension. Justice V. BHARATHIDASAN was also one among the judges in the full bench. Honorable Justice V. BHARATHIDASAN, while speaking for a bench in a bill seeking for strict implementation of plastic ban in Nilgiris districts, has directed the district administration to close and seal all the shops that sell the banned plastic items in the district, as imposing fine will not deter the shopkeepers from selling the PET bottles. In yet another public interest writ petition, His Lordship has rejected the Union government stand that the MGNRE funds cannot be used for removal of invasive species from forest of Tamil Nadu, but directed the state and union governments to engage locals for the work and pay them from the MGNRA scheme. The bench further said, afforestation includes removal of weeds and planting indigenous species in the forest. The meaning of the afforestation cannot be confined only to planting trees, but also to protect the existing forest from dying automatically due to the invasive plants. Clearing such weeds helps regrowth of the forest automatically, which also amounts to afforestation, the bench has declared. In a batch of bills seeking action against the elephant poaching, report across the state, the death of elephants in all rail accidents, expressing dismay over the poor progress of elephant poaching, cases transferred to CBI. The court censured the CBI for not showing any progress in the investigation and directed the Wildlife Crime Control Bureau to assist the CBI in the bureau. In referred trial case, while leading to the division bench, Justice BHARATHIDASAN has set aside the capital punishment by holding that the circumstantial evidence must unerringly infer guilt for conviction. In a habeas corpus petition, my Lord Justice BHARATHIDASAN has reunited a transman and his lover by directing the release of the 20-year-old lover from the unlawful custody of her father. We should feel proud that the Madras High Court is consistently having greater legal luminaries and legal minds like Honorable Justice BHARATHIDASAN. I take this opportunity to say a few words about the judiciary. Ours is a multi-class society and our constitution takes care of very segment of people. When it refers to sovereignty, secularism, socialism and democracy, then the echo in atmosphere is upliftment of poor, dignity to the deprived and equal status to every citizen. We are a part of the most reputed and responsible institution. Millions of people are having deep faith in us.
It is only for the judiciary that can firmly stand for the constitutional morality. It is the judiciary that can protect our constitutional values. It can be the most effective tool to carry out our society as the best place for every living being the carrier of justice. Our constitutional values are not table creation, but are the needs of the noticed after several experiments and long experience. These are the constitutional morals which are essential to impart justice. These are the standards that makes a society civilized. To have the most civilized society, it is our constitutional responsibility to strengthen the judiciary, and we all stand united in the side of the judiciary in all challenges. Our constitution provides a strong foundation to have an independent judiciary. To have independent judiciary, justice must remain free from every influence except law. It is not only for the judges but also for the lawyers, who are second pillar of the edifice of justice delivery system, must exhibit opposite judicial character. The qualities of integrity, uprightness, patience, open-mindedness, understanding, compassion, humility and courtesy are the inseparable from the personality of judges as well as the lawyers. My Lord Justice BHARATHIDASAN followed all these qualities. Honorable Mr. Justice BHARATHIDASAN worked as a very guardian of law and worked in the direction of protecting very spirit of democracy and as a protector of our constitution and its values. His contribution to our High Court is disposing cases is not only commendable but also very much applaudable. I am actually very amazed as well as astonished to see that how Honorable Mr. Justice BHARATHIDASAN worked perfectly, keeping all the prejudices as well as the biases apart. He is actually the true preserver as well as the true protector of the very law. Justice BHARATHIDASAN is actually the true face of justice, who actually maintained the atmosphere as well as the very spirit of justice. We were actually able to enjoy the rights that are promised to us in our constitution. When appeared before Honorable Justice BHARATHIDASAN, an outstanding judge in the history of our Chartered High Court. With the above words, I bid farewell to Honorable Mr. Justice BHARATHIDASAN on behalf of the entire legal fraternity of the Madurai bench of Madras High Court, and I pray Almighty for the sound health, prosperity and happiness in the rest of his life. Once again, I request our Honorable Administrative Judge, who is presiding over this function, to permit me to offer my felicitation in our Tamil pertaining to my personal contact with Mr. BHARATHIDASAN, the former judge. The second part of my felicitation starts now. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை ஈன்ற தாய்க்கும் என் தாய்மொழிக்கும் என் வணக்கத்தை சொல்லி என் உரையினை துவக்குகிறேன். நீதியரசர் பாரதிதாசனுக்கு இன்று பிரிவு உபசார விழா. எப்படியோ 3 மாதங்களுக்கு கழித்தாவது இந்த விழாவினை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதற்காக நம்முடைய சங்கத்தை சார்ந்த அனைத்து ஆபீஸ் பேர்களுக்கும் என்னுடைய சிறந்தார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீதியரசர் பாரதிதாசனை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் பல சாப்டரில் பேசலாம். ஆஸ் அ சன், ஆஸ் அ ஃபாதர், ஆஸ் அ கொலீக், ஆஸ் அ ஹஸ்பண்ட், ஆஸ் எ லாயர், ஆஸ் அ ஜட்ஜ் அண்ட் ஆஸ் அ சிட்டிசன். இப்படி பன்முகத்தில் அவரை பற்றி பேசலாம். கிட்டத்தட்ட 12/9/1990 அன்றுதான் நான் வழக்குரைஞராக பதிவு செய்தேன். கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து கடந்த 32 வருடங்களாக அவரோடு நெருங்கி பழகியிருக்கிறேன். நான் முதலில் எங்களுடைய மூத்த வழக்குரைஞர் திரு வி.கே. முத்துசாமி அவர்களில் அலுவலகத்தில் பணியில் சேர்ந்தபோது, அப்பொழுது சீனியர் மோஸ்ட் ஜூனியராக திரு பாரதிதாசன் அவர்கள் இருந்தார்கள். மிகுந்த சிரமத்திற்கு பின்னே என்னை அலுவலகத்திற்குள் சேர்த்து கொண்டார்கள். காரணம், என்னுடைய அலுவலகத்தில் அவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க, உட்காரத்துக்கு இடம் கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின் இன் திஸ் ஆஃபீஸ். ஸோ ஆஃப்டர் ஹெக்டிக் எஃபர்ட்ஸ் ஐ ஜாயின். இப்போது ஒரு மகனா திரு பாரதிதாசன் அவர்களை பார்க்கணும்னா, அவருக்கு ஆக்சுவல் டேட்டா படி பார்த்தா 1 வருஷத்துக்கு மேலே அவருக்கு ஷார்ட்டேஜ். ஆக்சுவல் டேட்டா பர்த் 75க்கு பிறந்ததுக்கு முன்னாடி அத்தனை பேருக்குமே 2 டேட்டா பர்த் இருக்கும். ஒன்று ஸ்கூல்ஸ் டேட்டா பர்த், இன்னொன்று ஆக்சுவல் டேட்டா பர்த். இப்படி நான் ஒரு நாள் கேட்டேன், இந்த டேட்டா பர்த்தை ஆல்டர் பண்ணியிருக்கலாமே, நீங்கள் ஏன் செய்யலை அப்படின்னு கேட்டேன். இதனால தான் 1 வருஷம் முன்னாடியே நீங்கள் ரிட்டையர் ஆக வேண்டியிருக்குன்னு. அப்போ ஒரு அற்புதமான ஒரு தத்துவத்தை என்னிடம் சொன்னார். என் தந்தை
எந்த தேதியில் என்னை பிறந்ததாக அறிவித்தாரோ பள்ளிக்கு, அதையே நான் தொடர விரும்புகிறேன். தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை, தாயில் சிறந்தது ஒரு கோயிலும் இல்லை என்ற அற்புத வரிகளுக்கு படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை துவக்கியவர். எனக்கு தெரிந்து தன்னுடைய தந்தையாரை ஒரு நாள் கூட அவர் எதிர்த்து பேசி நான் பார்த்ததில்லை. அவர் என்ன சொல்கிறாரோ, பெரியவர் என்ன சொல்கிறாரோ, அவர் தகப்பனார் என்ன சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே கேட்டார். ஒரு நாள் கூட ஒரு சின்ன ஒரு மாறுபட்ட கருத்தோடு கூட பேசி நான் பார்த்ததில்லை. அவர் தாயாரும் அப்படித்தான், மிகுந்த அமைதியான சுபாவம் உடையவர். அவர் சொல்லியும் அதாவது தகப்பன் தாயின் பெயரை தட்டாத மகனாகவே ஒரே மகன் அப்படி வளர்ந்தார். ஸோ மகனாக தன்னுடைய கடமைகளை அனைத்தையும், பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டியதில் அனைத்தையும் அவர் செய்தார் என்பதை உறுதியாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வேன். அப்பாவும் பிள்ளையை நேரடியாக பேசிக்க மாட்டாங்க. அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான், தட் வில் பிகம் ஃபைனல். எதிர்த்து பேசினது நான் பார்த்ததில்லை. அதே போலவே தன் கூடல் பிறந்த சகோதரிகளுக்காக ஒரு நல்ல சகோதரனாக, ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் அவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களிலும் முன்னின்று செய்து கொடுக்கின்ற ஒரு நல்ல சகோதரனாக அவர் இருந்திருக்கிறார். அதற்கும் நானே சாட்சியாக இருந்திருக்கிறேன். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருடைய மைத்துனர்கள் அனைவரும் எங்களை எல்லாம் ஐத்தான் என்று தான் அழைப்பார்கள். அப்பொழுது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், எங்களுக்கும் எங்களது குடும்பத்தாருக்கும் திரு பாரதிதாசன் குடும்பத்தாருக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு என்று. அப்படித்தான் இன்று வரை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஃபார் எவ்ரி சக்சஸ்ஃபுல் மேன் தெர் இஸ் அ உமன் என்று சொல்லுவார்கள். இவர் விஷயத்தில் இவரது துணைவியார் திருமதி மங்கையர்க்கரசி பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு முழுத்துவமாக இந்த பொருள் கண்டிப்பாக பொருந்தும் என்றே நினைக்கிறேன். பெரும்பாலான நேரங்களில் பேர் பல பேருக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் திருமதி மங்கையர்க்கரசி பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு உண்மையாக தன்னுடைய வாழ்வியல் சித்தாந்தங்களில் கிட்டத்தட்ட மங்கையர்க்கு அரசியாகவே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். நீதியரசர் பாரதிதாசனுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் கண்டிப்பாக அவரது துணைவியாரும் இருக்கிறார் என்பதை இதில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரணம், நாங்களெல்லாம் அந்த அலுவலகத்தில் இருந்தபோது எல்லாம் பேச்சுலர் லைஃப். பெரும்பாலான நேரம் அவங்க வீட்டில் தான் சாப்பாடு. காலையில் சீனியர் வீட்டில் சாப்பாடு, சாயங்காலம் அவர் ஜஸ்டிஸ் பாரதிதாசன் வீட்டில் சாப்பாடு. காரணம், நாங்களெல்லாம் சென்னையில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது சாப்பாடு என்பது பெரும்பாலான நேரங்களில் அதற்கான நேரமும் வாய்ப்பும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் எல்லாம் கதவை தட்டி அந்த அன்னபூரணி அம்மையார் நாங்கள் வீட்டுக்கு செல்லும் போதெல்லாம் முதல் கேள்வி சாப்பிட்டீங்களான்னு தான் கேட்பாங்க. முதல் கேள்வி சாப்பிட்டீங்களான்னு. பல நேரங்களில் நாங்கள் சாப்பிட்டு எங்களுக்கு அப்புறம் வந்த ஒரு நீதியரசருக்கு 2வது தடவை உழ வச்ச காலம்லாம் உண்டு. அது நிறைய தடவை நடந்திருக்கிறது. அப்படி கூட பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞருடைய நலனில் அக்கறை காட்டுகின்ற ஒரு அன்புள்ளமான ஒரு இதயத்தை கொண்டவர் அவர் என்பது சாலச் சிறந்தது. தன்னோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞர்களை சக மனிதனாக, சக உயிரினமாக பாராட்டி அன்பு பொழிந்து அவர்களுக்கு உணவையும் ஆறுதலையும் பாராட்டையும் ஊக்குவித்தையும் செய்த நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு நீதியரசர் பாரதிதாசன் அவர்கள் எங்களை எல்லாம் வளர்த்தார். எங்களது மூத்தவர் திரு விகேஎம் சொன்னதைப் போலவே அவருக்கு பின் எங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து வழிகாட்டி கொண்டிருந்தார். பெரும்பாலும் வழக்குகளில் திடீரென ஏதாவது டவுட் வந்துருச்சுன்னா உடனே அவர்கிட்ட போய் கேட்டாச்சு. ஒரு பெரிய அத்தாரிட்டி நோட்டு வச்சுருப்பார். எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும். உடனே பெரட்டி, இல்லைப்பா லேண்ட் அக்விசிஷன் ஆக்டில் எப்படி இருக்குது, எனி பாயிண்ட் எந்த கேஸை சொன்னாலும் உடனே அத்தாரிட்டி இருப்பார். ஆஸ் எ ஜூனியர் அட்வொகேட் ஆஃப் மை சீனியர் மிஸ்டர் வி கே முத்துசாமி, அவருடைய பணி அளப்பரியது, மிகப்பெரியது, மிக பொறுமைக்கு சொந்தக்காரர். அவர் பணியாற்றிய 2 சீனியர்கள் மாண்புமிகு நீதியரசர் எஸ் சிவசுப்பிரமணியன், ஆழ்கடல் அமைதியை மனதில் கொண்டவர். இன்னொரு சீனியர் திரு வி கே முத்துசாமி, எங்களுடைய சீனியர், அலைகளினுடைய ஆர்ப்பரிப்போடு இருந்து கொண்டிருப்பவர். 2 பேரோடும் அவர் பணியாற்றிருக்கிறார். ஆஸ் அ ஜூனியர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சீனியர் திடீர்னு அது என்னப்பா அப்படின்னு கேட்பார். அந்த கணைப்புக்கும் அந்த பேச்சுக்கும் எந்த தகவலும் தெரியாது. ஆனால் இவர் சொல்கிற பதில் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. அவருடைய கேள்வியிலேயே எந்த ரெஃபரன்ஸும் இல்லாமல் பதில் சொல்லக்கூடிய நுணுக்கத்தினை அந்த அலுவலகம் நடத்தி சென்ற பணி மிகச்சிறப்பான பணி. எங்களை எல்லாம் வழிநடத்துவது மட்டுமல்லாமல் எங்களை எல்லாம் சிற்பிகளாக செதுக்கிய பங்கு நீதியரசர் பாரதிதாசனுக்கும் உண்டு. 5 வருடங்கள் அந்த எங்களுடைய சீனியர் அலுவலகத்தில் நான் ஜூனியராக பணியாற்றி இருந்திருக்கிறேன். 5 வருடங்களும் குடும்பத்தை பிரிந்திருக்கிறோம், சென்னையில் இருக்கிறோம் என்ற எந்த ஒரு மனக்கசப்பும் மனக்குறையும் இல்லாமல் எங்களை பார்த்து கொண்டவர்கள் மாண்புமிகு நீதியரசர்
திரு எம் சுந்தரேசனும் திரு பாரதிதாசனும் அவர்களும் எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டார்கள். அதனால்தான் எங்களால் மேலும் மேலும் வழக்குரைஞர் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட முடிந்தது. என்னோடு பணியாற்றிய திரு பாபு அவர்கள் தற்போது மாவட்ட நீதிபதியாக இருக்கிறார். திரு கே ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் தற்போது அடிஷனல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக இருந்து ஓய்வு பெற்று தற்போது தனியாக பிராக்டிஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார். மிஸ்டர் சந்தோஷ்குமார் அவர்களும் தற்பொழுது ஏதோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக இருக்கிறார். இப்படி எங்களை எல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் எங்களுடைய தொழிலில் வழக்குரைஞர் தொழில் எவ்வளவு நேர்மையாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்பட வேண்டும் என்பதை கிட்டத்தட்ட வலியுறுத்தி எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக வாழ்ந்தவர் மாண்புமிகு நீதியரசர் பாரதிதாசன் அவர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மதுரையில் உயர்நீதிமன்றம் துவக்கப்பட்ட பின்பு இங்கும் வந்து பணியாற்றி திரும்பி இங்கேயே மீண்டும் நீதியரசராக பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான செயல்களை செய்திருக்கிறார். நான் ஒரு நாள் அவரிடம் கேட்டேன், அண்ணே இன்னும் 6 வருஷம் தான் சர்வீஸ் இருக்குது, இதுக்கு ஏன் நீங்கள் ஜட்ஜுக்கு ஆசைப்படுறீங்க? நான் கேட்டேன். அது இல்லை கதிரவன், we have to do service to the society. The society gave us everything. இந்த சமூகம் நமக்கு எல்லாமும் கொடுத்திருக்கிறது. மீண்டும் நீதி பரிபாலனத்தில் நம்முடைய பங்களிப்பை கண்டிப்பாக இந்த சமுதாயத்திற்கும் இந்த நீதிமன்றத்திற்கும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய நன்றி கடன் இருக்கிறது. எனவே 6 வருடம் என்பது முக்கியமல்ல, நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பணியினை சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் என்னிடம் அறிவுரை சொன்னார். அது கிட்டத்தட்ட சரியாகவே தன்னுடைய 6 வருட காலங்களில் மிக சிறப்பான தீர்ப்புகளை சொல்லி இந்த நீதிமன்றத்துக்கு மென்மேலும் பெருமை சேர்க்கின்ற நீதியரசராக இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார். எனவே அன்புள்ளம் கொண்ட அன்பு வழக்குரைஞர் பெருமக்களே, இன்று மாண்புமிகு முன்னாள் நீதியரசர் பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு நாம் பரிவு உபசார விழா நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இதில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இப்பொழுது அமர்ந்திருக்கின்ற பலர் நீதிபதிகளாகிற வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்கிறது. எனவே அதற்கான முயற்சியில் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதற்கான திட்டத்தில் இருக்கும்போது இது போன்ற நல்ல குணங்களை, நல்ல அமைப்புகளை, நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்து நீதித்துறைக்கும் உங்களை சார்ந்த இந்த சமூகத்திற்கும் ஒரு பொறுப்பான வழக்குரைஞராக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற என்னுடைய ஆவலையும் ஆசையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு நீதியரசர் முன்னாள் நீதியரசர் திரு பாரதிதாசன் அவர்கள் எல்லா வளமும் பெற்று சீர்பெற்று தன் குழந்தைகளோடு பேர குழந்தைகளோடு எல்லா வளமும் பெற்று நீண்ட ஆயுளோடு நிறைவாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Generally, we juniors used to call him as captain of Madurai bench. Not only the cine industry is having captain who is good at statistics, but also our fraternity. Thank you, sir. Now, I would like to call the president of MMBA, Mr. S. Srinivasa Raghavan, to give felicitation address. Happy evening to one and all. Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, the Administrative Judge, Honorable Companion Judges, the Law Officers of the Union of India and the State Government, respected Senior Counsels, my friendly Bar Association office bearers, all the advocates and my beloved juniors, and more importantly, the hero of the day, Mr. Justice V. BHARATHIDASAN. A cordial welcome to one and all. At the end of the day, at the end of the week, at the end of the month and at the end of the year, life is nothing but a collection of sweet memories. So also the tenure of persons who hold the office of public. I would very frankly say that the whole tenure of Justice V. BHARATHIDASAN has been pleasant, satisfying and more momentous to this field and the legal profession. It is very difficult to strike a balance between the bench at the one end and the bar on the other end. I would say rather that Justice BHARATHIDASAN was able to maintain the balance perfectly well without giving up his commitment and conscience to the process of administration of justice. He has been very friendly with the bar and the advocates, and throughout his tenure he has been very cordial to the members of the bar. And Mr. Veera has already spoken much about his judgments. His judgment speaks for himself, and the services he has rendered to the humanities is always remembered fondly by all the members of the bar. The gathering here is the befitting testimony. So I salute Mr. BHARATHIDASAN for the service he has rendered, and I pray Almighty to give him all the best in his future life. Thank you. Thank you, sir.
Generally, our Srinivasa Ravansa's speech is a feast for those who are in hungry. It is always crisp. Thank you, sir. Now, I would like to request Mr. K.S. Duraipandian, President of MBHAA, to give felicitation address. பிரிவு உபச்சார விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து வழக்கறிஞர் உறவுகளுக்கும் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு வணக்கத்திற்குரிய மாண்புமிகு நீதியரசர் பாரதிதாசன் நீதியரசர் அவர்களுடைய பிரிவு உபச்சார விழாவிற்கு ஏற்றுக்கொண்டு இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய நீதியரசர் உயர்திரு மாண்புமிகு நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கம்பெனியன் ஜட்ஜஸ் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஏஏஜி, அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல், அடிஷனல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் ப்ளீடர், அடிஷனல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ், கவர்மெண்ட் அட்வொகேட்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களை புனः வரவேற்கிறதுல மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய அனைத்து வழக்கறிஞர் நண்பர்களுக்கும் வழக்கறிஞர் சகோதரிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாங்க, பாரதிதாசன் ஜெயை பற்றி சொல்கிறதுனா சில விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டது தான். என்னென்னா, அவர் ரொம்ப நாளாக சென்னை கார்ப்பரேஷன் ஸ்டாண்டிங் கவுன்சிலாக இருந்திருக்காரு. அதே போல் வழக்கறிஞர் பார் ஃப்ரெண்ட்லி, அவர் வழக்கறிஞர் சங்கத்தில் MBAல செயலாளராகவும் பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்காங்க. நான் அவர்கிட்ட பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக இருந்திருக்கேன், அடிஷனல் பிபியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி நான் அடிஷனல் பிபியாக இருக்கும்போது என் கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க, பார்த்துருக்கேன். என் ஆஃபீஸும் KK-நகரில் ரொம்ப காலமாக இருக்கேன், அவருடைய அலுவலகம் KK-நகரில் தான் இருக்குது. அந்த தம்பிகள்லாம் சொல்லும்போது மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும். அவருடைய நற்குணங்கள் எனத்தையும் பார்க்கும்போது ஒரு சீனியர் ஜூனியர்ஸை எப்படி நடத்துகிறாரு அப்படிங்கிறது. நல்ல வருஷம் டூருக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அடுத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் மிகச்சிறந்த முறையில் குற்றாலம் நல்ல செலவெல்லாம் பார்க்குறதில்ல, நல்ல செலவு பண்ண இந்த தம்பிகள் சொல்கிறத வச்சு தெரியும். இப்படிலாம் சொல்லும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும். பரவாயில்ல. அதே மாதிரி நீதியரசர்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க. நானும் அந்த கொரோனா காலத்தில் எல்லாம் உதவி செஞ்சதெல்லாம் மறக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி இப்போ சொல்ல முடியாது, சொன்னால் அது மிகையாக தெரியும். நீதியரசர்கள் அனைவரும் கொரோனா காலத்தில் உதவி செஞ்சுருக்காங்க, கேட்டு உதவி செஞ்சுருக்காங்க. அது பல பேருக்கு தெரியாது. வேறு எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை, நத்திங் இஸ் பெர்மனன்ட். சும்மா அப்படியே இருந்துட்டு போகிறது. சந்தோஷமாக இருக்கணும் எல்லா பேருமே. இல்லை, அது இதுக்கு மட்டும் பொருந்தாது, நீதிமன்றத்துலேயும் பொருந்தும். சந்தோஷமாக இருக்கணும் வழக்கறிஞர்கள் பூரா. அது எங்களுடைய நீண்டகால ஆசை. அதெல்லாம் நிறைவேறுங்கிறது அது வேறு பக்கம், அது வேறு ஒரு விஷயம். நான் உரிமையோடு சொல்ல வேண்டிய விஷயம், இந்த தருணத்தில் சொல்ல முடியும். அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுருக்கக்கூடிய நீதியரசர், மிக சந்தோஷமாக இருந்த வழக்கறிஞர், இப்படி ஒருத்தருக்கு பிரிவு உபச்சார விழா நடத்துறதுக்கு இங்கே வருகை தந்து அந்த பிரிவு உபச்சார விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நீதிபதிகளுக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி ஒரு சீனியர் கிடைக்கணும்னா அது அவர் மாதிரி தான் இருக்கணும். அதனால் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதை இங்கே சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நானும் ரொம்ப வருஷமாக பிரசிடெண்ட்டாக இருந்துட்டேன், கவலைப்படாதீங்க, எலெக்ஷன் வச்சுட்டேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அன்புக்கு அகராதியில் இன்னொரு பேர் இருக்குன்னு தேடணுன்னா இட் வில் பி துரைபாண்டியன், எ மேன் வித் ஜீரோ ஈகோ. நவ் ஐ வுட் ரெக்வெஸ்ட் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் MAHAA, மிஸ்டர் KP தியாகராஜன், டு கிவ் ஃபெலிசிடேஷன் அட்ரஸ். உலகிற்கு எங்களை உய்வித்தார் போற்றி, மகிழுடன் மன நிறைவுடன் வாழ்வித்தார் போற்றி, நன்னறி வாழ்ந்த நல்லோரை போற்றி, எந்நாளும் காக்கும் எங்கள் குலதெய்வங்களே, அன்னையும் பிதாவும் ஆசிரியரும் போற்றி போற்றி. இன்றைய தினம் இங்கே நடைபெறுகின்ற இந்த வழக்குரைஞர்களுடைய பண்பாட்டு பெருவிழா என்றுதான் இதை கூற வேண்டும். இந்த விழாவிற்கு தான் பிறந்த சிறிய கிராமத்தை நீதிமன்ற வரலாற்றிலே பதிய வைத்து பெருமை சேர்த்த ஒரு மனிதருக்கு பூவார் சோலை மயிலாட புரிந்து உயிர்கள் இசைபாட காமர் மாலை அரகசே நடந்தாய் வாழி காவேரி என்று சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் அழகாக சொல்லுவார். அந்த காவேரி நாட்டுக்கு சொந்தக்காரருக்கு இன்றைக்கு பாராட்டு விழா. ஈரோட்டிலே மிக உயர்ந்த பதவியிலே இருந்த மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர்களே ஒருவராக இருந்த முத்துசாமி ஐயா அவர்களுடைய தத்து பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு பாராட்டு விழா.
இந்த பாராட்டு விழாவிற்கு பாவேந்தரின் புகழ் பெயரை தன்னகத்தே கொண்ட மனிதனாக இங்கே வந்திருக்கின்ற விழா நாயகன் பாரதிதாசன் அவர்களே, அரங்க கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி, ஆழ்கடல் மக்கள் கூடியிருக்கும் கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அழகு தமிழில் சொற்பரு காற்றுகின்ற அவருடைய சிந்தனையை கிளறி விடுகின்ற சொல்லேர் உழவர் தமிழ் சுடர் எங்கள் நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களே, இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைத்து இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையினுடைய மாட மாளிகையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்ற சக நீதியரசர் பெருமக்களே, மூத்த வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, இளம் தம்பிகளே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். ஆலத்தூரிலே படித்து ஒரு மனிதர் இன்றைக்கு நீதியரசராக ஆக முடியும் என்று சொன்னால், இந்தியாவிலே எந்த மூலையிலே படித்தவர்களும் நீதியரசராக ஆக முடியும் என்பது வரலாறு. ஆகவே இன்றைக்கு அவருக்கு நடைபெறுகின்ற பாராட்டு விழாவை பார்க்கின்ற பொழுது நான் உண்மையிலே மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். அதே நேரத்தில் இவ்வளவு சிறப்பாக ஒருவருக்கு நடத்த முடியுமா என்றால் எங்களுடைய மனசாட்சி ஒரு வரியை சொன்னார், 3 மாதங்கள் கழித்து நடத்துகிறோம் என்று. கவலைப்படாதீர்கள், 3 மாதங்கள் என்ன, 3 வருடங்கள் ஆனாலும் 30 வருடங்கள் ஆனாலும் பாரதிதாசன் நம்மோடு தான் இருப்பார். அதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் 3 மாதங்கள் கழித்து நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் இன்னொன்றையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். காரணம், இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு சோழ நாட்டிலே பிறந்த உங்களுக்கு பாண்டி நாட்டிலே பாராட்டுகள் நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் அது எங்களுடைய குற்ற உணர்ச்சியை மறைப்பதற்காக. காரணம், ஆண்டாண்டு காலமாக வரலாற்றிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிலப்பதிகாரத்திலே சொல்லுகிறான், பாண்டிய மன்னன் தவறு செய்து விட்டான், சோழ நாட்டுக்காரனை கொலை செய்து விட்டான் என்று சொன்னார்கள். அந்த பாவத்தை தொலைப்பதற்காக சோழ நாட்டிலே பிறந்த உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் பாராட்டுவாய் எடுத்துக்கொண்டு எங்களுடைய பாவத்தை தொலைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நேரத்தை எடுக்க விரும்பாமல் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கிறது. இருந்தாலும் நேரத்தின் அருமை கருதி அருமை சகோதரர் நீதியரசர் பாரதிதாசன் அவர்களை வயதில் மூத்தவன் என்ற முறையில் 74 வயது நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நான் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுக்கு எல்லா நலமும் கிடைக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தமிழ் வைகையில் பிறந்ததா பொருணையில் பிறந்ததா என்ற கேள்விக்கு இன்னும் பதில் தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது தியாகராஜன் சாரிடம் பிறந்ததோ என்ற ஐயப்பாடை எழுப்பியுள்ளார். தேங்க்யூ சார். நவ் ஐ ரெக்வெஸ்ட் our Hon'ble Mr. Justice R. Mahadevan, Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, to give special address. அன்பு சகோதரர் பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்கங்களும் ஒன்றிணைந்து தங்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக நடைபெறக்கூடிய இந்த விழாவில் பாரதிதாசன் அவர்களை பற்றி இனி எவரும் எதையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய வீர கதிரவன் அவர்களோடும் என்னோடு மதுரையிலே இந்த உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய பணிகளை இயன்ற வரையில் சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கு இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நீதிபதிகளோடும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள், அரசு வழக்கறிஞர்கள் உட்பட்ட உங்கள் அனைவரோடும் இன்று கலந்து கொள்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை அவன் வாழ்ந்த விதத்திலே நீங்கள் பாருங்கள் என்று சொன்னான் ஒரு சித்தன். 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு அப்படி சொல்லப்பட்டது என்றால், நாம் அறிந்த காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த பல்வேறு மனிதர்களை பற்றி பல்வேறு பதிவுகள் அவ்வாறு எழுந்திருக்கின்றன என்று சொல்லலாம். நாம் சார்ந்த துறையிலே உங்களுக்கெல்லாம் அதிக அளவிலே அறிமுகமான, உலக அளவிலே புகழ்பெற்ற லார்ட் டென்னிங்ஸ் தன்னுடைய பதவி காலத்தை நிறைவு செய்த பொழுது அவரோடு பணியாற்றிய, அவருக்கு முன்பு நீதிபதிகளாக இருந்த பல நீதிபதிகள் ஒன்று சேர்ந்து, நீங்கள் நீதிபதிகளுக்கு எல்லாம் நீதிபதிகளாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி இருக்கிறீர்கள். ஒரு நீதிபதியாக நீங்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே உங்களை சார்ந்த மண்ணிற்கான மனிதர்களின் துயரங்களையே பார்த்து அவற்றை தீர்ப்பதற்கான வழிகளை செய்திருக்கிறீர்கள். ஆதலினால் நீங்கள் பிறந்த அந்த பயனை அடைந்து விட்டீர்கள் என்று அந்த பிரிவு உபசார விழாவிலே அனைத்து நீதிபதிகளும் ஒன்றிணைந்து கூறினார்கள். ஒரு மனிதன் தான் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே அவனை பார்த்த சிலர் கேட்டார்கள், வாழ்க்கையிலே நீ அனைத்து விதமான வெற்றிகளையும் அடைந்து விடவில்லை,
பெரிய அளவிலே செல்வத்தை நீ சேர்த்து விடவில்லை, ஆனால் உன்னை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் உன்னுடைய முகத்திலே ஒரு மலர்ச்சியும் உன்னுடைய செயலிலே ஒரு துணிவும் காணப்படுகிறதே, இது எவ்வாறு என்று கேட்டார்கள். 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த தமிழ் மண்ணிலே ஒரு புலவனை பார்த்து கேட்டதற்கு அவன் தந்த பதிலை 1900 துவக்க பகுதிகளிலே வாழ்ந்த அந்த மனிதன் சொன்னான். புலவனை கேட்டதை அந்த பாடலாக சொல்கிறேன், சொன்ன மனிதனை பற்றி அடுத்து சொல்கிறேன். அந்த பாடல்: யாண்டு பலவாக நரையில ஆகியர், யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிராயின், மாண்டையன் மனைவியொடு மக்களும் நிரம்பினர், யான் கண்ட அனையர் என் இளவர் என் வேந்தனும் அல்லவை செய்யான், காக்க அதன் தலை ஆன்றவிழ்ந்தடங்கிய கொள்கை சான்றோர் வாழும் என் ஊரே என்று சொன்னான் அந்த புலவன். இந்த பாடலின் பொருள், எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் வயோதிகம் தெரியாத அளவிற்கு உனது உருவம் இருக்கிறது, நீ வாழுகின்ற வாழ்க்கை ஆகச் சிறந்த வாழ்க்கையாக இருக்கிறது, என்றும் மலர்ந்த முகத்தோடே இருக்கிறாயே, 80 வயதுகளை தாண்டிவிட்ட உன்னை பார்த்தால் அப்படி தெரியவில்லையே, இதற்கு என்ன காரணம் என்று 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஒரு புலவனை கேட்டார்கள். அதற்கு அவன் பதில் தந்தான்: என் வாழ்க்கை அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை, என் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய விதத்திலே நான் வாழ்கிறேன் என்றால் என்னை சார்ந்த என்னுடைய மனைவி மக்கள், உறவினர்கள், எனக்கு இளையவர்கள், என்னோடு பணியாற்றக்கூடியவர்கள், அனைத்திற்கும் மேலாக என்னை ஆட்சி செய்யக்கூடிய அரசன் அனைவருமே அறச்சிந்தனை மிக்கவர்களாக வாழ்ந்து வருவதால் அப்படிப்பட்டவர்களுடன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை உடையவனாக நான் இருப்பதால் எந்த காலகட்டத்திலும் என்னை மலர்ந்த முகத்தோடும் அறம் நிறைந்தவனாகவும் உன்னால் காண முடிகிறது என்று அவன் பதிவு செய்தான். இப்படிப்பட்ட பாடலை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு புலவன் தந்தான் என்றால், பட்டுக்கோட்டையிலே பிறந்து உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய துயரத்தை பற்றியும் வாழ்வின் கடைக்கோடியிலே இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றியும் யோசித்து பாடல்களை தந்த ஒரு கவிஞன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம். அந்த பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தின் உறவினராக பிறந்து 1999 இவருக்கு கிடைத்த பல்வேறு வாய்ப்புகளை பற்றி கவலைப்படாமல் 2009 ஆண்டு இவர் நீதிபதியாக மாறிவிட முடியும் என்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த வாய்ப்பு தட்டி போக, 2010 அந்த வாய்ப்பு தட்டி போக, தொடர்ந்து ஏற்பட்ட தாக்கங்களை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல், எனக்கு இறை கொடுத்த வாய்ப்பு இந்த மண்ணை சார்ந்த மக்களுக்கு என்னால் ஆன்ற பணியை செய்வதற்குத்தான் என்று நான் நினைக்கிறேன், அதனால் போவதை பற்றி கவலை இல்லை, 500 ரூபாயுடனும் 1000 ரூபாயுடனும் என்னை தேடி வந்து இதை தவிர என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்று நின்ற மக்களுக்கு என்னால் முடிந்ததை செய்கிறேனே, அதை காட்டிலும் ஆகச் சிறந்த ஒரு மகிழ்ச்சி எதிலுமே இல்லை என்று சொன்ன பாரதிதாசனுக்கு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து இன்றைய இடத்திலே நம்மளுடைய மகிழ்வோடு மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அந்த பட்டுக்கோட்டை மாவட்டத்திலே பிறந்த பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொன்ன அந்த பாடலை சொல்லி காட்டியவர். இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் பலரை ஒரு நீதிபதிகளாக மாற்றக்கூடிய வேலையை செய்தார். 2016 ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக அவர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழல் தள்ளி போகையிலே அந்த செய்தி வந்த பொழுது அந்த இடத்திலே இருந்த நீதிபதிகளில் நானும் ஒருவன். அந்த செய்தி வந்த அடுத்த நிமிடத்திலே அவரை நாங்கள் கேட்டோம், என்ன செய்தி, உங்கள் முகத்திலே ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு உணர்வு தெரிகிறதே என்று கேட்ட பொழுது, உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு என் கை தவறி இருக்கிறது,
இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய ஆகச்சிறந்த வழக்கறிஞர்களை நீதிபதிகளாக ஆக்க வேண்டும் என்கிற இறை சிந்தனையை நிறைவேற்றக்கூடிய பணி எனக்கு இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் என்று சொன்னவர் ஜஸ்டிஸ் கவுல். அப்படி தனக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் கூட இந்த மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய மிக ஏழ்மையான நிலைமையிலே இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை போக்கக்கூடிய பணியை செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை அந்த காலகட்டத்திலே பதிவு செய்தவர் பாரதிதாசன். எந்த சமயத்திலுமே எந்த ஒரு கருத்தையுமே ஆணித்தரமாக சொல்வதிலும் கூட ஒரு அமைதி சூழ அதை சொன்னவர். ஜஸ்டிஸ் நாகமுத்து அவர்களோடு கிரிமினல் பெஞ்சிலே இவர் அமர்ந்து முடிவு செய்த வழக்குகளை பற்றி இன்றைக்கும் நீங்கள் பட்டியலிட்டு பார்த்தால் மிக அழகாக குறிப்பிட்டு சொன்னது போல இந்தியாவிலேயே அந்த தொகையை இன்னும் யாரும் எட்டிவிடவில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையை செய்துவிட்டு நீதிபதிகள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அவையிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்கிற ஒரு சூழல் வந்தால் அந்த சமயத்திலே தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு எந்த விதத்திலும் கோபதாபங்களை வெளிப்படுத்தாமல் ஆனால் ஆணித்தரமாக தனது கருத்தை பதிவு செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கும் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திற்கும் ஆகச் சிறந்த விஷயங்கள் நடைபெறுவதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்த பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மாலையிலே ஒரு விழா எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்படித்தான் ஒரு சிறு கவிதையை சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஒரு மன்னன் ஒரு சித்தனை போய் பார்த்தான். செல்வத்தின் உச்சத்தில் இருந்த நீ இன்று ஒரு சாதாரண மனிதனாக தெருக்களிலே அலைந்து கொண்டிருக்கிறாயே, என்ன கிடைத்து விட்டது உனக்கு என்று கேட்டான். அதற்கு அவன் பதில் சொன்னான், இந்த நாட்டினுடைய மன்னன் போன்ற நிலைமையிலே இருக்கக்கூடிய நீ நின்று கொண்டிருக்க ஒன்றுமில்லாத நான் அமர்ந்து கொண்டு உன்னை கேள்வி கேட்டு கொண்டிருக்கின்றேனே, இதைவிட என்ன வேண்டும் என்று சொன்னான். இதை மாற்றி சொன்னார் வள்ளலார். அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் உணர்ந்துவிட்ட ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையிலே எதை பார்க்க வேண்டும் என்பதை பார்க்க வேண்டும். அந்த சூழல் எப்பொழுது வரும் என்று நாம் அறிவதற்கு இல்லை. இன்று வருமோ, நாளை வருமோ, இனி என்று வருமோ அறியேன் என் கோவே, துன்றுமலவெம் மாய இருளை அகற்றி வெளிக்குள் வெளிக்கடந்து சும்மாவிருக்கும் சுகம் என்று சொல்லி பார்த்தார் வள்ளலார். இதன் பொருள் என்னவென்றால், உங்களை நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும். உணர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பயிற்சியிலே நீங்கள் உங்களை ஈடுபடுத்தினால், உங்களை நீங்கள் உணர்ந்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களை விட்டு உங்களையே நீங்கள் விலக்கி பார்க்க முடியும். அப்படி விலக்கி பார்க்கக்கூடிய விஷயம் உங்களிடம் இருந்து ஒரு படி மேலே அமர வைத்து உயர்வான ஒரு நிலைக்கு உங்களை கொண்டு செல்லும். அது நீங்கள் பிறந்த இந்த மண்ணிற்கும் இந்த மக்களுக்குமான வாழ்க்கையாக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி காட்டும் என்பதுதான் அதற்கான அர்த்தம். இந்த அர்த்தத்தை உணர்ந்துவிட்ட ஒரு மனிதன், இதை புரிந்துவிட்ட ஒரு மனிதன் பதவிகளை பற்றியோ பதவிகள் சார்ந்த விஷயங்களை பற்றியோ பெரிதும் பொருட்படுத்தாமல் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை மக்களுக்கானது, மண்ணிற்கானது என்கிற சிந்தனையோடு தன் வாழ்க்கையை கழிக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட சிந்தனை கொண்ட பாரதிதாசன் பல்வேறு வாய்ப்புகள் வந்த பொழுது அவற்றையெல்லாம் தவிர்த்துவிட்டு மன அமைதியும் நிம்மதியும் சார்ந்த வாழ்க்கையை நோக்கிய பயணமாக அடுத்த கட்டம் அமையும் என்றால் பலருக்கும் பயன் தரத்தக்க வாழ்க்கையாக அது மாறிவிடும் என்கிற எண்ணத்தோடு தனது பயணத்தை தொடர்கிறார். அவருடைய வாழ்க்கை சிறக்க வேண்டும், அவருடைய பணிகள் சிறக்க வேண்டும், அவரால் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மண்ணிற்கானதாக மாற வேண்டும். எத்தனையோ வர்ணங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கின்றன. லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கலர்ஸ். ஐ திங்க் ஐ ப்ரிஃபர் கிரே. அட் த சேம் டைம் லைஃப் பிகம்ஸ் கலர் பிளைண்ட் என்று ஒரு சிறு பெண் ஒரு கவிதை தந்தாள். கலர் பிளைண்ட் என்பது அந்த கவிதையினுடைய தலைப்பு. பிட்வீன் அண்ட் பியாண்ட் என்ற அந்த கவிதையை தந்த அந்த கவிதையின் காப்பிரைட்டிற்கு சொந்தமானவர் இங்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். கவிதை தந்த ஆசிரியரின் காப்பிரைட் ஹோல்டர் சீனிவாசராகவன் இங்கு இருக்கிறார். அந்த கவிதையினுடைய அர்த்தம் நமக்கே அடையாளப்படுத்தி காட்டும். அந்த அர்த்தத்தை உணர்ந்த பாரதிதாசன் போன்றவர்கள் இந்த நீதித்துறைக்கும் இந்த மண்ணிற்கும் என்றும் தேவைப்படுவார்கள் என்று சொல்லி
இறைவன் அவருக்கு அனைத்து விதமான நிம்மதியையும் தர வேண்டும். அவர் என்றும் நமக்கான பணிகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். வாய்ப்பிற்கு நன்றி. வணக்கம். தமிழுக்கும் அமுதென்று பெயர் என்றான் பாரதி. அத்தகைய அமுதை சுரக்கும் அமுத சுரபிகளுள் நமது நீதி அரசர் ஆர் மகாதேவன் அவர்களும் ஒருவர் என்பதில் எங்களுக்கு சிறிதும் ஐயமில்லை. தேங்க்யூ வெரி மச் லார்ட்ஷிப். Now it is time for the hero to speak on his behalf. I request the Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan J, former Judge, Madras High Court, to give acceptance speech. இந்த மாலை நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்பு சகோதரர் நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களே, மாண்புமிகு நீதியரசர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்கங்களே, நீண்ட நாட்கள் பிறகு 5 அசோசியேஷன் பேர் போட்டு ஒரு இன்விடேஷன் நான் தான் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நான் சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை நடத்துகிறார்கள். அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவர்களே, நிர்வாகிகளே, மூத்த வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, கீழமை நீதிமன்றத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற வழக்கறிஞர் நண்பர்களே, எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் பாக்கியமான இளம் வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, பெருந்திரளாக வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியையும் வணக்கத்தையும் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாலே சகோதரர் துரைப்பாண்டியன் என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு நடத்த இருக்கிறோம், உங்களால் வர முடியுமா என்று கேட்டார். என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு, சொந்த மண்ணுக்கு வருவதில் எனக்கு எப்போதுமே மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. இதற்கு என்னுடைய அனுமதி தேவையில்லை, நீங்களே ஒரு நாளை தெரிவு செய்து அன்று சொல்லுங்கள், நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னேன். இன்று திங்கட்கிழமை, நாளை ஒர்க்கிங் டே. உங்களுக்கெல்லாம் அலுவலகத்தில் நிறைய வேலைகள் இருக்கு, எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் எவ்வளவோ பேச ஆசைப்பட்டாலும் என்னுடைய பேச்சை மிக சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நினைவுகளெல்லாம் 2004ஆம் ஆண்டை நோக்கி செல்கிறது. உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த மதுரை கிளை, இங்கே வந்திருக்கின்ற இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு அதெல்லாம் பற்றி தெரியாது. அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக என்ன நடந்தது என்பதை நான் சற்று விரிவாகவே சொல்லுகிறேன். இந்த உயர்நீதிமன்ற கிளையினுடைய கட்டிடம் கட்டி முடித்து அது திறப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்தபோது ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் தமிழ்நாட்டிலே வெடித்தது. நான் மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக்கெல்லாம் மெட்ராஸில் இருந்தோம். அப்போது இந்த சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் ஒரு பக்கமாகவும் மற்ற மாவட்டங்கள் எல்லாம் ஒரு அணியிலும் இருந்து போராட்டம் என்றால் நீண்ட நாட்கள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பு நடந்தது, காராச்சாரமான விவாதங்கள்லாம் நடந்தது. அந்த நேரத்தில் நான் மெட்ராஸ் பார் அசோசியேஷனுடைய அசோசியில் மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பில் இருந்தேன். இந்த நீதிமன்ற கிளை இங்கே வரக்கூடாது என்று மிக கடுமையாக எதிர்த்தவனில் நானும் ஒருவன். அது உண்மை. அதற்காக நான் உங்களிடத்தில் நான் இப்போது மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் என்ன எதுக்காக மன்னிப்புனா, எதிர்த்ததுக்காக இல்லை, என்ன காரணங்களுக்காக எதிர்த்தோமோ அந்த காரணங்கள்லாம் தவறு, அதற்காக நான் உங்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்படி இந்த நீதிமன்ற கிளை இங்கே வரக்கூடாது என்று பல்வேறு காரணங்கள் அனைத்தரமாக அங்கே மூத்த வழக்கறிஞர் இஸ்லாமணி அப்போல்லாம் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் இருந்தார், பல காரணங்கள்லாம் எடுத்து வைத்தார்கள். ஆனால் இந்த மதுரையில் இருக்கின்ற மதுரைக்கு கீழே தெற்கு பகுதியில் இருக்கின்ற கீழமை நீதிமன்றங்களிலே பணியாற்றிய வழக்கறிஞர் பெருமக்களுடைய கடினமான முயற்சி, அதோடு அப்போது தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சுபாஷன் ரெட்டி அவருடைய துணிவான முடிவு, எவ்வளவோ எதிர்ப்பு இருந்த போதும் ஒரு இம்மி அளவு கூட அவர் அதற்கு அசைந்து கொடுக்கவில்லை. மதுரையிலே உயர்நீதிமன்றங்களை அமைத்தே தீரும் என்று உறுதியாக இருந்தார். அதனால் அவருக்கு இப்போ ஏகப்பட்ட லாஸு இருந்தாலும், அது எங்கே ஆந்திராவிலேருந்து வந்தார், நம்ம ஊருக்காரர் கூட இல்லை, இருந்தாலும் இந்த கிளை இங்கே அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மிக உறுதியாக இருந்தவர் அவர். இங்கே மரியாதைக்குரிய பிள்ளைசாமி, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்ற வழக்கறிஞர் ராமசாமி போன்ற பெரிய வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் மிக உறுதியாக போராடி இறுதியாக
இந்த உயர்நீதிமன்ற கிளை இங்கே துவங்கப்பட்டது. 2004 துவங்கினாலும் இனிஷியலாக ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக தான் இருந்தது, 2007-8க்கு பிறகு ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. எல்லோரும் தெரியும், இங்கே இருக்கிற வழக்கறிஞர்கள் எல்லோரும் தெரியும். சென்னையிலேருந்து இங்கே நீதிபதிகள் வருவதற்கு கூட ரொம்ப யோசித்தாங்க, ஐயோ மதுரைக்கு போகணுமா. இங்கே வந்தாலும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு. ஒர்க் பண்ண கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ண எனக்கு தெரியும். நானும் 2004 கோர்ட்டு ஆரம்பித்தோம், நானும் இங்கே வந்துட்டேன். எதிர்த்தாலும் கோர்ட்டு ஆரம்பிச்சு கூட வழி இல்லை. என் கேஸ் எல்லாம் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு. நானும் இங்கே ஒரு அலுவலகம் எடுத்து அதுலேருந்து வாரம் ஒரு நாள் 2 நாள் வந்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன். காலையில் நைட்டு பாண்டியன் ட்ரெயினில் ஏறி காலையில் வந்து இறங்குவோம். ஸ்டேஷனில் இறங்குவோன்னு சொல்லுவான், இன்றைக்கி காலையில் 10 மணிக்கு ஜென்ரல் பாடின்னு. ஜென்ரல் பாடி போட்டால் இன்றைக்கி பாய்க்காட் நடத்தான். அன்றைக்கி 2015க்கு அப்புறம் அந்த நிலைமையெல்லாம் மாறி இன்று ஒரு மிகச்சிறந்த நீதிமன்றமாக இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. இப்போல்லாம் எங்களுக்குள்ள போட்டி எங்கள் ஜட்ஜுக்குள்ளே யாருக்கு மதுரைக்கு போகிறது அப்படின்னு. மதுரைக்கு போகிறதுக்கு பயந்து யோசித்த காலமெல்லாம் போய் நம்ம டேர்னு எப்போ வரும்னு இப்போ கணக்கு போட்டு உட்காந்துருப்போம். இப்போ அக்டோபரில் போனோம்னா இப்போ அக்டோபரில் வந்துருமா, டிசம்பரில் போகலாமல் லீவில் இருக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அது மாதிரி அப்படி வந்து எப்போ மதுரைக்கு போகிறதுங்கிறதுல பெரிய போட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த அளவுக்கு இந்த உயர்நீதிமன்ற கிளை மிக சிறப்பாக செயல்பட ஆரம்பித்திருக்கிறது. இளம் வழக்கறிஞர்கள் மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றுகிறார்கள். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. இது என்னுடைய கருத்து இல்லை, எத்தனை நீதிபதிகளுடைய ஒட்டுமொத்த கருத்து. இப்போ பிரின்சிபல் பெஞ்சை விட மதுரை பெஞ்சு சிறப்பாக பணியாற்றுகிறது. நான் உங்களுக்கு பொழுது சொல்லணுக்காக இல்லை, உண்மை அது. நீ வேணால் ஜட்ஜெல்லாம் உட்காந்து கேட்டு பாருங்கள். ஒவ்வொரு முறையும் இந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டு போகும்போது நான் போய் கேட்பேன், சீஃப் ஹவுஸ் மதுரை அப்படின்னு. பெஸ்ட் பிரதர், தேர் டூயிங் வெரி வெல் பிரதர் தான் சொல்லுவாங்க. அடுத்த வார்த்தை ஒருத்தர் கூட, யாராவது இந்திரா பானர்ஜி ஆகட்டும், சஞ்சீவ், சாகி, எல்லாருடைய ஒட்டுமொத்த ஒப்பீனியன் வந்து தேர் டூயிங் வெரி வெல். அதான் ஒரே ஒப்பீனியன். அந்த அளவுக்கு நானும் 6 வருஷம் வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருந்தேன். அதாவது வழக்கறிஞராக 12 வருஷம். அதிலிருந்து இந்த 2010க்கு பிறகு 15க்கு பிறகு மிகப்பெரிய மாற்றம். இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையிலே மிகப்பெரிய மாற்றம். மிக சிறப்பாக பணியாற்றுகிறீர்கள். அதற்காக நான் வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன். மதுரை வருவது என்பது எனக்கு என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போன்ற ஒரு உணர்வு எப்போதுமே. 2004 இங்கே இருக்கின்ற பல வழக்கறிஞர்கள் அவர்களோடு நான் சேர்ந்து பணியாற்றியிருக்கின்றேன். அதாவது அன்பும் பாசமும். நான் 35 வருஷம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எத்தனையோ நெருங்கிய நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையான அன்பு பாசம் இதை வந்து காமிக்கிறதுல மதுரை வழக்கறிஞர்களை மிஞ்சுவதற்கு யாரும் இல்லை. இது உண்மையான சத்தியமான ஒரு உண்மை. இத்தனை பேர் இவ்வளோ வழக்கறிஞர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். எனக்கு எப்போல்லாம் நான் போனதுக்கப்புறம் என்னோட ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே இருந்தாங்களான்னு தெரியாது எனக்கு. இருந்தாலும் இத்தனை பேர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நினைக்கும்போது உண்மையிலேயே ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு. நான் இவ்வளவு கூட்டத்தில் உண்மையிலே இருக்கேன். இது இத்தனை மீட்டிங் நடத்தியிருக்கோங்க. மேக்ஸிமம் அங்கே வந்து MMBAவில் தான் நடக்கும். ஒரு 100-150 பேர் இருப்பாங்க, எவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும். இப்போ தான் மறுபடியும் இதை தொடர்ந்து என்னென்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன், என்னென்னு போர்ட்ரேட்டுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு வழக்கறிஞர்கள் வருவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியினையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இளம் வழக்கறிஞர்கள் நிறைய இருக்கிறீர்கள். இந்த உயர்நீதிமன்றமே இளைஞர்களுக்கான உயர்நீதிமன்றம். 1-2 பேரை தவிர பாருங்கள், எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ். சவுத் சைடில் இருக்கிற லாயர்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த நீதிமன்றம். ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது வழக்கறிஞர்கள் முன்னுக்கு வர்றது சும்மா வந்துடும்ல, போய் வந்து ஹைகோர்ட் வந்துட்டு ஆயிட முடியாது. கடின உழைப்பு தேவை. தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க். கடின உழைப்பும் நேர்மையும் இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்களும் ஒரு நல்ல இடத்திற்கு வர முடியும். அது வடக்கிழக்கு ப்ரொஃபஷன் க்ரௌடர்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு RK சார் ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்னார், அம்மா க்ரௌடர் தான், பாட்டமில் க்ரௌடர் தான் இருக்குது, டாப்பு காலியாக தான் இருக்குது. இன்னுமே டாப் காலியாக தான் இருக்குது. கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி படித்து நேர்மையாக நடந்தால் நிச்சயமாக அந்த டாப்புக்கு எல்லோரும் தர முடியும். அதற்கு நீங்கள் கடின உழைப்பு வேண்டும். உங்களுக்கு நேர்மையோடு கூடிய கடின உழைப்பு உங்களை உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்லும். இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. இரண்டாவது ஒரு விஷயம், இந்த வழக்கறிஞர்கள் மத்தியிலே இந்த ஜென்ரல் பப்ளிக்கிட்ட ஒப்பீனியன், ஏதோ ஒரு சில வழக்கறிஞர்கள் செய்கிற தவறு எல்லோரையும் பாதிக்கிறது. வக்கீல்னாலே ஒரு வெறுப்பு வர அளவுக்கு இந்த இப்போ சமுதாயத்தில் எப்பொழுது நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஒரு சிறு கதை ஞாபகம் இருக்கிறது. ஐசக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். AP ஷா சீஃபாக இருக்கும்போது MMBAவில் அவருக்கு ஃபெலிசிட்டேஷன் கொடுத்தாங்க. அங்கே அந்த மேலே ஹாலில்.
அப்போது ஏபிஷா பழைய ஜீப்ஸ் ஒரு கதையை சொன்னார், இந்த வழக்கறிஞர்கள் நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு. அந்த கதையை மறுபடியும் எல்லாம் வழக்கறிஞர்களுக்கு நினைவுபடுத்துறதுக்காக சொல்லுகிறேன். நிறையா பேர் கேட்டிருப்பீங்க இந்த கதையை. ஒரு ஊரில் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் ஒரு இருந்தாராம். ரொம்ப நேர்மையாக தொழில் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப மரியாதைக்குரிய மனிதர், எந்த விதமான தவறும் செய்யாத ஒரு மனிதர். வயது முறிவினால் இறந்து விடுகிறார். அவர் இறந்த அதே நாளில் வேடிக்கனிலே போப்பாண்டவரும் இறந்து விடுகிறார். இருவரும் ஒரே நேரத்தில் அங்கே சொர்க்கத்துக்கு செல்கிறார்கள். கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது சொர்க்கலோகமே பெரிய ஒரு விஐபியை வரவேற்புக்காக தயார், பெரிய மாலை தோரணங்கள்லாம் கட்டி ரொம்ப பயங்கரமான தடபுடலாக ஒரு பெரிய வரவேற்பு நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நம்ம வக்கீல் பார்த்துட்டு போப்பாண்டவர் போகிறாரு. அவருக்கு பெரிய இது பண்ணியிருப்பாங்க கூட இருக்கிட்டு இவர் 2 ஸ்டெப்பு பின்னாடி போயிட்டு அது போப்புக்கு பார்த்தோன்னு ஒரு சந்தோஷம். ஆஹா, நம்ம வரவேற்குது மேலே வந்து வரவேற்குது இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களேன்னு சந்தோஷம். போப்பாண்டவர் முன்னேறி போகிறார். அங்கே போனால் சென்ட் பீட்டர், சென்ட் பால் எல்லாம் அத்தனை ஆளுங்களாம் முன்னேறி எல்லாம் மாலை பொக்கையெல்லாம் வச்சு நின்றுட்டு இருக்காங்க. அப்படி இது கிட்ட அந்த போகும்போது எல்லாம் ஓடி வந்து போப்பை தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம வக்கீலுக்கு மாலை போட்டு பொக்கையை கொடுத்து தூக்கிட்டு உள்ளே சொர்க்கத்துக்குள்ளே போயிருக்காங்க. அவருக்கு போப்புக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சான். உடனே சென்ட் பீட்டரை கூப்பிட்டு, என்ன இது வாட் இஸ் திஸ்? நான் ஒரு போப்பாண்டவர், உலகத்தில் இருக்கின்ற அறுத்துறை கிறிஸ்துவ மக்களுடைய தலைவன், ஏறக்குறைய 80 ஆண்டு காலம் இறைப்பணி செய்து இங்கே வந்திருக்கிறேன். என்ன விட்டுட்டு நீங்கள் போய் சாதாரண வக்கீலை போய் தூக்கிட்டு போகிறீங்களே, இப்படி வளர்த்து அழைச்சிட்டு போகிறீங்களேன்னு கேட்டாராம். அதுக்கு சென்ட் பீட்டர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம், ஒவ்வொரு முறையும் போப்பாண்டவர் இருக்கும்போது சொர்க்கத்துக்கு தான் வர்றாங்க. அது ரெகுலராக நடக்கிறது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியப்படுறதுக்குல. ஆனால் பல 100 வருஷத்துக்கு தான் ஒரே வக்கீல் வர்றாருங்க. அதனால தான் வந்து அவருக்கு வக்கீலுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு. அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் கோச்சிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏபிஷா சொன்ன கதை அது தமிழில் சொல்கிறேன்னா அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அவர் கேட்குறாரு, ஜட்ஜுக்கெல்லாம் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போகிறீங்களா அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு பெரிய கதை இருக்குது. இதோட மோசமான கதை சொல்லாமான்னு தெரியல, வைக்கிறது ஜட்ஜுக்கெல்லாம் கோச்சிக்குவாங்கன்னு தெரியல. ஒரு இளம் ஜோடி ஏதோ காதலிச்சு கடைசியாக வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அது திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக காரில் 2 பேரும் சர்ச்சுக்கோ கோயிலுக்கு எங்கே போயிட்டுருக்காங்க. போகிற வழியில் பெரிய ஆக்சிடெண்ட் ஆகி 2 பேருமே அந்த ஸ்பாட்டில் இறந்து போயிடுறாங்க. 2 பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுறாங்க. அங்கே சொர்க்கத்துக்கு போனோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை, கீழே இப்போ பூலோகத்தில் நம்மளால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியல, சொர்க்கத்துலையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு இந்த நீடை பிரிஸ்டார் புரோகிதாரோ ஒருத்தர் வேணும். என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்காங்க. அப்போ அந்த சொர்க்கத்திலே ரொம்ப நாள் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கம் வந்திருக்காரு. அவரை கூப்பிட்டு, ஐயா அது மாதிரி நாங்கள் 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், எங்கேயாவது ஒரு பிரிஸ்ட் இருந்தால் அவர் அழைச்சிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. அவர் சொல்லி, சார் இருங்க நான் இங்கே தேடி பார்த்து ஒருத்தர் அழைச்சிட்டு வர்றேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரான். 3 மாதமாக ஆளை காணுமா அவரை. இவங்க ரொம்ப கோவம் வந்து, ஏன்னா பிரிஸ்ட் அழைச்சி வச்சோன்னா 3 மாதமாக ஆளை காணுமே என்னடான்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. 3 மாதம் கழிச்சு ஒருத்தர் அழைச்சி வந்திருக்கிறாரு. இது மாதிரி தேடி பார்த்தேன், எல்லாரும் தேடி பார்த்து இப்போ தாங்க ஒருத்தர் கிடச்சாரு. அவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாரு. இந்த ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்த்தவங்க போல இருக்குது. 3 மாதம் கழிச்சு சண்டை வந்துருச்சு. தே வாண்ட் அ டைவர்ஸ். சரி டைவர்ஸையும் லீகலாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் இந்த பெரியவரை கூப்பிட்டு, லீகலாக பண்ணால் ஜட்ஜி வேணும், ஆர்டர்லாம் போடணும், அதனால் ஒரு ஜட்ஜி ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அழைச்சிட்டு வாங்க, நாங்கள் வந்து லீகலாக ஐ வில் வாண்ட் டு செப்பரேட். சரி இருங்க நான் பார்த்து வரேன்ட்டு போயிட்டார். 1 வருஷம் ஆச்சிருக்கு, ஆளை காணும். ஏன் ரொம்ப கடுமையாக அந்த போனோம் ஜட்ஜி அழைச்சிட்டு வந்துட்டு போனான். அந்த ஆளாக்கு 1 வருஷமாக காணவே வச்சு ஏமாத்திட்டு போயிட்டான். நம்ம தெரிஞ்சுட்டு பார்த்தா 1 வருஷம் கழிச்சு அந்த தனியாக வந்திருக்காரு. ரொம்ப டயர்டாகி போய் தாடியெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு வந்து சேர்ந்துருக்காரு. உங்களுக்கு தத்து முடிறேன், ஏன்னா 1 வருஷமாக அவரை சுற்றிட்டு இருக்கேன். ஆனால் பாப்பா நான் 1 வருஷமாக சொர்க்கம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டேன், ஒரு ஜட்ஜு கூட இல்லையா, நான் என்ன பண்ணுறது, ஒரு ஜட்ஜு கூட இல்லையா, நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாரு. அது மாதிரி ஜட்ஜுக்கெல்லாம் கோச்சிக்க, அது சும்மா கதை, நாங்களாம் சொர்க்கத்துக்கு தான் போவோம், நீங்களும் வருவீங்க பார்த்துக்கலாம், சொர்க்கத்தில் பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் இதில் சும்மா கதை தான். ஆகவே இந்த வழக்கறிஞர்களுடைய இந்த மாண்பை மீண்டும் உயர்த்துவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் பாடுபட வேண்டும். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிற வேலையை விட்டுருங்க முதல்ல. அங்கேருந்து அந்த பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது. சமுதாயத்திலே வழக்கறிஞர்களுக்கு கெட்ட பேர் வர்றது இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து தான். வக்கீல்லாம் கோர்ட்டில் போய் வேலை பார்க்கணும், அவ்வளோதான். அந்த வேலையை நிப்பாட்டினீங்கன்னா உள்ள கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை எல்லாருக்குமே உரிய முறைகளே கிடைக்கும். ஆகவே உங்களெல்லாம் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி
இவ்வளோ பெரிய சிறப்பாக இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கு அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்கத்துக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lordship. A close to heart speech, a real close to heart speech. We miss you, Lordship. Now I request Senior Advocate Mr. M. Valinayagam to honor our Honorable Justice V. Bharathidasan with a memorable gift. A memory to our Honorable Mr. Justice R. Mahadevan. May I now request the members of Coimbatore Bar Association to honor our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan with a memorable gift. May I now request Mr. M. Ashok Kumar, Advocate, to honor our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan with a memorable gift. May I now request our Advocate Madurai sir to honor our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan with a memorable gift. May I now request the juniors of our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan J to honor our Lordship with a memorable gift. We request the past President of MMBA, Mahendran sir, to honor our Honorable Mr. Justice Bharathidasan J. Juniors of our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan J. Tirunelveli Bar Association members to honor our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan J. May I now request the Deputy Solicitor General to honor our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan J. We request the members of Pondicherry Bar Association to honor our Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan J. Thank you, everyone. Now, I request each and everyone who are present here on behalf of all the bar to give a standing ovation as a token of love. Much deserving. Thank you so much. Now, I would like to request Mr. R. Venkatesan, Secretary of MBA, to give vote of thanks. புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனுடைய பெயரை சுமந்து எளிய மனிதனாய் வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் மூத்த நீதிபதியாக பணியேற்று பணி நிறைவு செய்திருக்கின்ற நீதியரசர் பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு இன்று மதுரை கிளையில் உள்ள அனைத்து சங்கங்களும் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த பிரிவு உபசார விழாவிற்கு எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். நீதியரசர் அவர்கள்
சொன்னது போல் 5 வழக்கறிஞர்கள் சங்கமும் இணைந்து இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது. அதில் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டுமென்றால் எங்களுடைய சகோதர சங்கமான MMBA அவர்களுக்கு மாதத்திற்கு 4 வாரங்கள் பத்தாது. ஆனாலும் 5 சங்கங்கள் கூறி ஒரு நல்ல மனிதருக்கு பிரிவு உபசாரம் நடத்த வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது எந்த விதமான ஐயம் இல்லாமல் உடனே செய்வோம் என்றோம். அதன் முயற்சியாலே இன்று பெரும் திரளாக நம்ம நீதியரசர் சொன்னது போல் பெரும் திரளாக அனைத்து மூத்த இளைய வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஏற்புரையில் நீதியரசர் சொன்னதை 2 நிமிடங்கள் நான் வேலை மானத்தை பார்த்து கொண்டு தான் இருந்தேன். வர்ணபவான் நமக்கு இன்னமும் உதவி செய்து கொண்டு தான் இருக்கான், நம்மளால் நான் பேயலை. அவர் ஏற்புரையில் சொன்னது போல் மிக அருமையான ஒரு நீதிமன்றத்தை இங்கே கொண்டு வந்ததுக்கு அவர் எங்களுடைய ஃபவுண்டர் பிரசிடெண்ட் வெள்ளைச்சாமி அவர்களை நிறைவு கொண்டார். அவருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அவருடன் இணைந்து பல்வேறு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இந்த உயர்நீதிமன்றம் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி எடுத்தாலும் குறிப்பாக 2 வழக்கறிஞர்கள் அவர் நிறைவு இருந்தால் அவருக்காக AK ராமசாமி உள்ளிட்ட வழக்கறிஞர் பெருந்தகைக்கு அவருக்கு இந்த நேரத்திலே அவர் நினைவு கூர்ந்ததற்கு எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒரு அருமையான நிகழ்வு. இந்த நிகழ்விற்கு நீதியரசர் அவர்கள் பல்வேறு விஷயங்களை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அவர் சாதாரண வழக்கறிஞராக சொல்லியிருந்தாலும் இளம் வழக்கறிஞர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு நீதிமன்றத்தில் செல்லும் பொழுது அங்கேருந்து திரும்பி வர்றப்ப மனநிறைவான ஒரு மனசில் வருவோம். அது எதர் அலோட் ஆனாலும் டிஸ்மிஸ் ஆனாலும் சரி, அப்படி ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறப்ப அதெல்லாம் நேரடியாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் நீதியரசரை. குறிப்பாக இந்த பேண்டமிக் டயத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் இருப்போம். அவர் அதை ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சின்னு சொல்கிறேன், டைம் கம்மியாக இருக்கனால. பெயில் கோர்ட்டில் இருக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு வழக்கறிஞர் நண்பர் ஏதோ கிராமத்தில் ஒரு கட்டில் போட்டு உட்காந்துருக்காரு, ஒரு கைத்து கட்டில் போட்டு உட்காந்து பெயில் பேசுகிறாரு. அது நாங்கள் பரிசையில் பின்னாடி நிற்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், திடீர்னு எலைன் கட்டாயிரும், கொடுக்கக்கூடிய பெயில் போயிடும்னு பரபரப்பில் இருக்கும். அவர் சாவாசமாக உட்காந்துக்கிட்டு அவர் சொல்கிறாரு, மிளாட ஆரம்பிக்கிறாரு, ஐயா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? கிராமத்தில், உங்கள் கிராமத்தில் கையெழுத்து கட்டில் உட்காந்து பேசுகிறீங்க. நான் காலையில் 10:30 மணிக்கு இங்கே கோர்ட்டில் உட்காந்துருக்கோம், நீங்கள் என்ன அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த அன்றைக்கி நிலைமைக்கு ஒரு ஆர்டர் தான் விழுந்துச்சு. ஒரு அந்த இடத்துல சொல்கிறதுல எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை கூட அவருடைய நீதி பரிபாலனத்தை இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லி காட்டி தான் ஆகணும். அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. அந்த வகையிலே நம்ம நீதிமன்றத்திற்கு கிடைத்த வழக்கறிஞர்கள் நண்பர்கள்லாம் ஒரு பொற்காலமாக ஒரு 6 ஆண்டு காலம் இந்த நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றிருக்காருக்கு. அவருக்கு அந்த அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாக நாம் இந்த விழா எடுப்பது சாலை சிறந்தது. அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்கங்களுமே நல்ல நீதிபதிகளை பாராட்டுவதில் என்றுமே தவறியதில்லை. தொடர்ந்து அதுபோல் இன்னும் வரும் காலங்களிலும் எங்களுடைய சேவை தொடர்ந்து செயல்படும். இளம் வழக்கறிஞருக்கான கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு இருக்கோம். பொதுவாக அந்த 5 வழக்கறிஞர்கள் சங்கமும் சேர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் செய்கிறோம். அதுக்காக அனைத்து நீதியரசர்களும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த இனிய விழாவிற்கு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்றி வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் நிர்வாக நீதியரசர் மகாதேவன் ஐயா பற்றி சொல்லணும்னா, இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி நடக்கிறதாக பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ பார்த்தா நீதியரசர் நிர்வாக நீதியரசர் இல்லைன்னு சொன்னாலும் அந்த டேட்டை நாங்கள் போஸ்ட்பான் பண்ணி இன்றைக்கி நடத்துகிறோம். அப்படி இருந்துமே வாரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிறப்ப நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த புதன் வேலைன்னு இப்படி தான் நடத்துவோம். ஏன்னா திங்கக்கிழமை வெளியூரில் 14 மாவட்டத்திலேருந்து வர வழக்கறிஞர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதை வெள்ளிக்கிழமை நடத்தணும்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, அதுவும் தெரியும். அதுக்கு இடையில இந்த புதன் வேலையில் நடத்துகிறது அந்த ரெகுலராக வச்சுருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா திங்கக்கிழமை வாரத்தில் முதல் நாளே இவ்வளோ ஒரு பெருந்திரளாக கூட்டம் எங்களுக்கு மிக சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துது. தொடர்ந்து எங்கள் அன்பான அழைப்பை ஏற்றி இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து நீதியரசர்களும் முறையாக மாண்புமிகு நீதியரசர் நிஷா பான் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் GR சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் புகழேந்தி அவர்களுக்கும், நீதியரசர் பவானி சுப்ராயன் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் விஜயகுமார் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் ஸ்ரீமதி அவர்களுக்கும், நீதியரசர் சக்திவேல் சுகுமார் கருப்பு அவர்களுக்கும், சத்யநாராயண பிரசாத் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் முகமது சபி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த விழாவினை சீரும் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மாநில AAG அருமைக்குடைய சகோதரர்கள் வீரகதர்வன் பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும், இந்திய அரசினுடைய உதவி சொலிசிட்டர் ஜெனரல் திருமதி விக்டோரியா காரி அவர்களுக்கும், முன்னாள் இந்நாள் மத்திய மாநில அரசு வழக்கறிஞர்களுக்கும், இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருந்த இளம் வழக்கறிஞர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர்கள், பேர் யாராவது சொல்ல விட்டுனா மன்னிச்சுக்குங்க நேரம் கருதி, அறுசுவை உணவு அருமையாக தயாரித்துள்ள கேட்டரிங் அவர்களுக்கும், ரிஜிஸ்ட்ரி அவர்களுக்கும், ஒளி அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த போட்டோகிராஃபர் உட்பட பதிவுத்துறை சார்ந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு பேச வாய்ப்புகளுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம், நன்றி. தேங்க்யூ சார்.
I take this opportunity to thank the one who thanked all, R. Venkatesan. And with permission, I extend the thanks to the employees of all bar associations who are working here and all the technicians. Thank you so much.